गसराई 10 मिनट वास्ते। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 प्यारी हर संगत जी, अज दे शुभ दिहाड़े दियां कोटन कोट मैं अकाल पुरख जी का शुकराना करदा और सारी हर संगत नूं मैं ये बधाई दिना कि अज दे दिन 1 माघ 2008 बिक्रमी नूं हजूर शहनशाह जी ने कलयुग का समा जिहड़ा खत्म करके सतयुग की जिहड़ी वो नींह रखी सी हजूर शहनशाह जी ने। और हजूर शहनशाह जी ने आके सतयुग के धार के जिहड़े नियम है वो सारी हर संगत नूं आके दिते। ये काल पुरख ने स्वयं आके मात लोक दे विच किरपा की। पहली किरपा काल पुरख ने स्वयं आके घविंड की सीगी 1948 विक्रमी 1891 नूं महाराज शेर सिंह जी का जन्म होया घविंड दे विच सदी 19वीं सदी दे विच। ये ध्यान देना सारी हर संगत जी ने 19वीं सदी दे विच महाराज शेर सिंह जी का जिहड़ा वो जन्म होया 19वीं सदी, क्योंकि 100 साल के बाद जिहड़ा सदी जिहड़ी है वो बदलती है। तो महाराज जी का जिहड़ा जन्म है वो सदी 20वीं च होया। पेशनगोइयां जिहड़ियां 20 दियां, जिवें ईसा मसीह कहते हैं मेरी 20वीं सदी मेरे पिता का सबने करना इंतजार। 20वीं सदी का जिहड़ा ये वेरवा आउंदा, मेरे पिता का सबने करना इंतजार, इंतजार च रहना खलक खदाईया कि मेरा बाप मात लोक दे विच आवेगा। वो सदी किहड़ी ते सी 20वीं सदी दे विच ते जिहड़ा वो वेरवा आउंदा महाराज जी का। और अकाल पुरख ने आके स्वयं आके भगतां दे अपर अपार जिहड़ी है वो खुल्लम खुल्लम अतूट जिहड़ी किरपा की और सतयुग दे नियम दिते। और सारी हर संगत का ये पहला फर्ज बनता जिहड़े नियम आ वो उसते जिहड़े आधार ते सानू चलण दी जिहड़ी सानू चलना चाहिए। क्योंकि हजूर शहनशाह जी ने कहा कि सारी दुनिया ने तुहाडे वल वेख के ही चलना। जे असीं वो सतयुग के नियमां नूं असीं अगर पालना करांगे तो दुनिया साडे वल वेखेगी, जे असीं नहीं कीता तो दुनिया सानू की कहेगी। सो इस करके ये अकाल पुरख ने स्वयं मातलोक दे विच किरपा की। सो दास आप जी दे नाल एक लेख साझा करेगा। ये माघ की लिखत है जी, ध्यान दिओ। 21 नंबर ग्रंथ दी आ। सतगुर शब्द की बयान कर हैं। सतगुर शब्द निर्गुण शरीर नहीं, क्योंकि गोबिंद पातशाह जी ने कहा सीगा माता गुजरी नूं कहा सी कि माता गुजरी जी कि जदों मैं छड्डना पूरी आनंदा मैं नहीं आउणा दोबारा जेर च अंडा। इस करके गोबिंद पातशाह की निर्गुण खेड हुई। सतगुर शब्द की बयान करते हैं, ध्यान देंदे रहो। सतगुर शब्द कहे बड़ा आया आनंद, बहुत आनंद आया। आनंद सतगुर विचों प्रगटाई आ। आनंद कित्थों आया नो? सतगुर दे विच दी उन्होंने जिहड़ा आनंद आया। अगे नारद की कहंदा, नारद कहे मैं भी सुनिया छंद नीवा हो के सीस झुकाई आ। संदेशा देवां, की संदेशा देन लग्या नारद जी? ध्यान देंदे रहो। जन भगतो जिस वेले साहब सतगुर बैठे उत्ते पलंग, सिंहासन उत्ते आसन लाइया।
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸਵੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸੰਭਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਸੰਗਤ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਹਰ ਸੰਗਤ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ 32 ਦੰਦ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ। ਰਸਨਾ ਜੀਵਾਂ ਜਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਲਾਈਆ, ਭਗਤ ਦੁਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੰਗ। ਜੇ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਲਪਨਾ ਜਗਤ ਨਾ ਕੋਈ ਰਖਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਆਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਇੱਕ ਟੰਗ। ਇਹ ਆ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਣ ਇੱਕ ਟੰਗ। ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਗੰਢ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਗੰਢ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਖਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਗੰਢ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਕਮ ਵਰਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ, ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸੱਚ ਹਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੜਦਾ ਆਪ ਉਠਾਈਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਵੈਂ ਫਰਮਾਨਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੰਗਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਜਮਨਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਚਰਨ ਭੇਟ ਕਰੇ ਕਰੋ ਪਿਆਰ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ 2.5 ਮੁੱਠਾਂ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਚਾਈ ਚਾਈਆਂ। ਕੀ ਖੇਲ ਕੀਤਾ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸ਼, ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਂਡ ਭਗਤ ਸੁਹੇਲੇ ਬੈਠੇ ਪਾਸ, ਖਾਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈਆ। ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਸ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਈਆ। ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਲਿਖਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੰਬਰ 21 ਦੀ ਹੈ। 23 ਅਵਤਾਰ ਉਹ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। 23 ਅਵਤਾਰ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਤਾਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 23 ਅਵਤਾਰ। ਪੈਗੰਬਰ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਪਰਵਦੀਗਾਰ ਪੂਰਨ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? 23 ਅਵਤਾਰ। ਗੁਰੂ 10 ਕਹਿਣ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ। ਗੁਰੂ 10 ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਸ਼ਬਦੀ ਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਵਡਿਆਈਆ। ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਉਜਾਲਾ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਸੂਫੀ ਕਹਿਣ ਜਲਵਾ ਨੂਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਅਲਾਹੀ ਨੂਰ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਵਿਸ਼ਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਕਹਿਣ ਸਾਂਝਾ ਯਾਰ, ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ ਦੇਵਤ ਸੂਰ ਪੂਰਨ ਸੀਸ ਨਿਵਾਈਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 4 ਯੁਗ ਕਹਿਣ, ਹੁਣ 4 ਯੁਗ ਵੀ ਆ ਗਏ। 23 ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ,
ਚਾਰ ਜੁਗ ਕਹਿਣ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਅਖਤਿਆਰ ਤੱਕਿਆ ਪੂਰਨ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਪੂਰਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਦੋ ਜਹਾਨ, ਹੁਣ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੋ ਜਹਾਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ, ਨਿਮਸ਼ਕਾਰ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ। ਡੰਡਾਵਤ ਬੰਦਨਾ ਸਜਦਾ ਪੂਰਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈਆ। ਇਹ ਦੋ ਜਹਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਾਰ ਜੁਗ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿਣ, ਸਿਫਤ ਦੀ ਤਾਰ ਪੂਰਨ। ਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਮਹਲ ਅਟਲ ਮੁਨਾਰ ਕਹਿਣ, ਸੱਚ ਖੰਡ ਕਰਤਾਰ ਪੂਰਨ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਅਖਵਾਈਆ। ਕਰਨੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਖਵਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਦ ਆਪਣਾ ਖਿਲਕ ਲਈਆ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਤਨਾਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ? ਪਹਿਲਾ ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਪੂਰਨ। ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਰਨ ਰੰਗ ਰੰਗਾਈਆ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹੇ ਸਭ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪੂਰਨ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਰੁਸ਼ਨਾਈਆ। ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਕਰਤਾ ਕਹੇ ਸ਼ਾਸਵਾਰ ਪੂਰਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਆਕਾਰ ਪੂਰਨ। ਨਿਰਾਕਾਰ ਪੂਰਨ ਇੱਕ ਅਖਵਾਈਆ। ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਤਕਾਰ ਪੂਰਨ। ਬਿਨ ਪੂਰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਕੋਏ ਅਖਵਾਈਆ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਕਾਰ ਆ ਪੂਰਨ। ਬਿਨ ਪੂਰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾ ਕੋਈ ਅਖਵਾਈਆ। ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਮਦਦਗਾਰ ਪੂਰਨ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਪੂਰਨ। ਬਿਨ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨਾ ਕੋਏ ਮਿਲਾਈਆ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਸ ਸੱਚਾ ਹਕਦਾਰ ਪੂਰਨ। ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਆਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾ ਖੰਡਾ ਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਤੁਰਦਾ ਹਰ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਨੂਰ ਅਲਾਈਆ। ਹਰ ਕਰਤਾ ਨੂਰ ਅਲਾਈਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਕਿਸੇ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੂਰ ਅਲਾਇਆ ਮਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਪਰ ਅਪਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰੀ ਹਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਯੂਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਘਰ 2008 ਵਿਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਯੁਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਔਰ ਸਤਿਯੁਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ।
ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੈਲਸ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਘ 23 ਮਾਘ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਿਖਤ ਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੱਦ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਧਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣਾ। ਜਨ ਭਗਤੋ ਜਦੋਂ ਵੇਲਾ ਲੱਦ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਰੋਵੇਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਹੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਓ ਤਵਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮਾਹੀ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ, ਇੱਥੇ ਅੜ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮਸਤਕ ਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਹੀ। ਇਹ ਰਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਮਾਤ ਰਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਭਗਵਾਨ ਆ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸੰਬਲ ਕਹੋਗੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਕਹੋਗੇ, ਸਰਗੁਣ ਕਹੋਗੇ, ਪੂਰਨ ਕਹੋਗੇ, ਵੇਸ ਬਟਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹੋਗੇ, ਨਿਕਲਾਂ ਕਰ ਨਾਮ ਧਰਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀ ਹਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕਮਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਰਾਹੀ, ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਪੈਂਡਾ ਆਇਆ ਮੁਕਾਈਆ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੀ ਫਾਹੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਜੰਮਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਟਾਈ ਆ, ਇਸ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇਸ ਨੇ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰੀ ਹਰਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਖੇਡ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੇਡ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰ ਹਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਖੇਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 4 ਯੁੱਗ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਚੱਲਣਾ। 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਰੂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ? ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੋਬਿੰਦ 4 ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਡ ਕਰੂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ 994 ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਨੇ ਮਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜੇ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਇਸ ਨੇ 4 ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਪਿਛਲੀ ਕੀਤੀ ਕਰਸਾਨੀ ਤੇ ਵਾਹੀ। ਜਿਸ ਵਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਟੇ ਲੈ ਉਗਾਈਆ,
ਇਹ ਧੁਰ ਦੀ ਖੇਲ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਪਰਾਈ, ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਪਗੰਬਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਕਦੇ ਫੜਾਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਆਈ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 993 ਜੁਗ ਚੌਕੜੀ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਆਵੇ ਝੁਕ ਕੇ ਵਾਹੀ, ਜਨ ਭਗਤਾ ਆਪਣਿਆਂ ਪੂੰਜਾਂ ਉਤੇ ਟਕਾਈ ਆ। 2 ਲਾਣਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹੋ ਬਾਬਲ ਤੇ ਇਹੋ ਮਾਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਟਲ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਆ। ਇਹੋ ਬਾਬਲ ਤੇ ਇਹੋ ਮਾਹੀ। ਬਾਬਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਾਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਬਲ ਤੇ ਮਾਹੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਖਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰ ਵਜ ਰਹੀ ਵਧਾਈ ਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਹਰ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ, ਨੇਕ ਲੰਕ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ, ਆਪ ਸਦਾ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਾਰਸ ਭਗਤਾਂ ਆਪ ਖਵਾਈ ਆ। ਇਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਣ ਦਿੰਦੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਿੱਲ ਜੰਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 10 ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਯੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਹਰਬਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਥ ਦਿਓ ਪਿਆਰੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਾ। ਸੋ ਹੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਹਰਬਾਣੀ।